بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی لمحہ گلاب ہو قسط نمبر 47 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ رابعہ کتنی دیر سے آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور ہر زاویے سے خود کو دیکھتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنا موازنہ اس لڑکی افرا سے کر رہی تھی، جسے دیکھتے ہی توصیف عالم اسے نظر انداز کر گیا تھا، اور کہیں بھی نظر انداز ہونے پر تو وہ ہمیشہ سے بہت تل ملاتی تھی۔ ابھی بھی اس کے اندر توہین کے احساس کے ساتھ بہت غصہ بھرا ہوا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ توصیف عالم کو فون کر کے خوب گالیاں دے، لیکن اس میں بھی اسے اپنی ہتک ہونے کا خدشہ تھا۔ جب اس ضبط کیے کھڑی تھی لیکن افرا سے اپنا موازنہ کرنے سے باز نہیں رہ سکی، اور آئینہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ ابھی بھی بہت حسین تھی۔ پھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ توصیف عالم نے اسے نظر انداز کیوں کیا اور رکنے کو بھی نہیں کہا، جبکہ پسندیدگی کے اظہار کے ساتھ وہ اسے پرپوز بھی کر چکا تھا، اور اس کے سامنے تو اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے شادی کرنی ہی نہیں۔ حقیقتاً ان تمام عرصے میں اس نے اس نہج پر سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اب اچانک سوچنے پر آمادہ ہو رہی تھی کہ موبائل کی بزر نے اس کی توجہ کھینچ لی، اور موبائل کی اسکرین پر توصیف عالم کا نمبر دیکھ کر اس نے پہلے خود پر قابو پایا، پھر یوں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی قصداً کھلکھلا کر بولی، ابھی تو میں گھر پہنچی ہوں، ابھی، لیکن یہاں سے نکلے ہوئے تو تمہیں 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ توصیف عالم نے تعجب کے اظہار کے ساتھ کہا۔ راستے میں ٹریفک جام تھی، اس نے مبالغہ آرائی کی، پھر فوراً پوچھنے لگی، ویسے تم نے کس سلسلے میں یاد کیا ہے؟ میں تمہیں بھولتا کب ہوں؟ وہ پھر اپنے اسی موڈ میں آ گیا تھا۔ میں بھولنے والی چیز ہوں بھی نہیں، وہ غالباً تنفر سے بولی۔ جانتا ہوں، اور تم بھی مان لو کہ مجھ جیسا چاہنے والا نہیں ملے گا، توصیف عالم نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ نہ کہو توصیف عالم، چاہنے والے بہت ہوں گے، لیکن میں نے تمہیں دل سے پرپوز کیا ہے، اور تم میرے پرپوزل کو یوں ہنسی میں نہیں اڑانا، سنجیدگی سے سوچ کر مجھے جواب دو۔ توصیف عالم بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا، جب ہی وہ رک کر پوچھنے لگی، ابھی؟ چاہو تو ابھی، نہیں تو پھر کل اس وقت میں تمہیں گھر سے پک کروں گا، ہم لنچ ساتھ کریں گے۔ اوکے، توصیف عالم نے کہا تو وہ سوچ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بات مت سوچ لینا کہ میں حامی ہی بھروں گی، میں کچھ نہیں سوچوں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ موبائل آف کر کے پلٹی تو سونی کھڑے دیکھ کر یوں ہی ہنس پڑی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ سونی نے بھی یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ توصیف عالم تھا۔ وہ سرسری بتا کر پوچھنے لگی، تم کہاں تھیں؟ امی کے کمرے میں۔ پتہ ہے باجی، آج آپ ہی کا فون آیا تھا، وہ اپنے گھر آ گئی ہیں۔ سونی جیسے بتانے کو بے چین تھی۔ اپنے گھر؟ کہاں؟ آفندی ہاؤس؟ جی، وہیں سے فون کیا تھا۔ باجی آپ انہیں یہاں لے آئے نا، سونی نے بتا کر منت سے کہا تو تنک کر بولی، کیوں وہ خود نہیں آ سکتی؟ وہ شاید ابو سے ڈر رہی ہیں۔ بیکار باتیں مت کرو، بیگم آفندی سے تو ڈری نہیں، ابو سے ڈرے گی، رابعہ نے سر جھٹک کر کہا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگی، اور کیا بتایا تھا اس نے؟ کہاں چلی گئی تھی؟ پتہ نہیں، یہ سب نہیں بتایا، سونی اس کے رد عمل سے مایوس ہو کر بولی تھی۔ چلو تم تو اس کی فکر مت کرو، اب وہ جانے اور اس کی ساس۔ رابعہ محض سونی کو الجھنے سے باز رکھنے کی خاطر فائقہ کی آمد کو اہمیت نہیں دے رہی تھی، پھر سے تسلی بھی دینے لگی، ابو کی ناراضی زیادہ دن نہیں رہے گی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں آئے اور ابو اسے نکل جانے کو کہہ دیں۔ تم بتاؤ کیا ابو ایسا کہہ سکتے ہیں؟ سونی نفی میں سر ہلانے لگی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ابو اس سے بات نہیں کریں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی اسے مارا پیٹا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ بچی نہیں، خیر سے بچے کی ماں ہے۔ ہاں، بچے کا پوچھا تھا تم نے؟ جی، بتا رہی تھی، بہت پیارا ہے، سونی نے کہا تو فوراً بولی، باپ پر گیا ہوگا، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی، بالکل شہری بھائی جیسا ہے۔ باجی، شہری بھائی ہوتے تو کتنے خوش ہوتے نا۔ ہاں، اب اس کی اماں خوش ہوں گی، رابعہ کہہ کر موبائل پر نمبر پوش کرنے لگی۔ اب کسے فون کر رہی ہو؟ سونی اس کے ساتھ فائقہ کی باتیں کرنا چاہتی تھی، جب ہی ٹوکا، ذرا فائقہ کی خیریت معلوم کر لوں، اور اس کی ساس کی بھی۔ وہ اپنے آپ کو کچھ سوچ کر مسکرائی، پھر دوسری طرف کی ٹیون سنتے ہی سونی کو دیکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہیلو۔ کچھ دیر بعد ادھر سے اسفندیار نے فون اٹھایا تھا، جس کی آواز پر الجھ کر رابعہ نے پہلے نمبر چیک کیا، پھر اسی انداز میں پوچھنے لگی، یہ آفندی ہاؤس ہے؟ جی، مختصر جواب آیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ رابعہ نے پھر پوچھا، تو اس بار وہ جھنجھلا کر بولا، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ فائقہ سے، اس نے کہا تو وہ بڑے آرام سے پوچھنے لگا، آپ ان کی کون ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی، پھر بھی ادھر سے یہی انداز تھا، میں کچھ بھی نہیں اور بہت کچھ ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سوری، میں مطلب سمجھانے میں بہت اناڑی ہوں۔
अच्छा, आप फ़ाइका को बुलाएं, मैं इसकी बहन राबिया हूँ। इसने ज़िद होकर हथियार डाले थे। अच्छा अच्छा, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? वो जाने किस मूड में था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राबिया को खुद बहुत ज़ब्त करना पड़ा था। फ़ाइका भी बिल्कुल ठीक है। आप मेरी इससे बात कराएंगे या नहीं? नहीं, मेरा मतलब है वो सो रही है। अब्दी नींद तो नहीं सो रही ना? वो बुरी तरह झुंझलाई थी। अल्लाह ना करे अब्दी नींद सोए इसके दुश्मन। आप कैसी बहन हैं जो? शट अप! इसने गुस्से से मोबाइल ऑफ कर दिया और बेड पर पटक कर बोली, पता नहीं कौन बदतमीज़ है। आप ही के घर में कौन हो सकता है? सोनी इसकी गुफ्तगू सुनते हुए मुसलसल यही सोच रही थी। होगा कोई मैडम आफंदी का रिश्तेदार। इसने सर झटका, फिर तकिया खींच कर लेटना चाहती थी कि बरामदे से अज़ाम की आवाज़ आई। उन्होंने उस्मान को पुकारा था। अज़ाम भाई! वो सोनी को देखकर हंसते हुए बोली, तुम से पर्दा करने लगे हैं क्या? कोई नहीं, सोनी खुद में सिमट कर मिनमिनाई। फिर यहाँ क्यों नहीं आ रहे? आप जाएं ना। सोनी अज़ाम के अंदर आने के ख्याल से परेशान हो गई थी। जा रही हूँ। वो सोनी के बाजू में चुटकी लेकर हंसते हुए कमरे से निकली तो इधर से अम्मी भी आ रही थी। इसे देखकर पूछने लगी, अज़ाम आया है? जी, आवाज़ तो इन्हीं की है। वो अम्मी के साथ बरामदे में आ गई। अस्सलामु अलैकुम। अज़ाम ने सलाम में पहल की तो इसने सलाम का जवाब दिया और अम्मी दुआएं देकर पूछने लगी, ऑफिस से आ रहे होगे, खाना खाओगे? नहीं फूफो, ये खाने का वक्त नहीं है, अलबत्ता चाय पीऊँगा। उन्होंने चाय के साथ राबिया को देखा तो खिलाफ आदत वो फ़ौरन बोली थी, मैं आपको सिर्फ चाय ही नहीं और भी बहुत कुछ खिलाऊंगी। किस खुशी में? उन्होंने राबिया के अंदाज से समझ कर पूछा। अब पता नहीं ये खुशी की बात है या अफसोस की। मुझे बहरहाल खुशी हो रही है कि फ़ाइका अपने घर आ गई है। राबिया ने एक नज़र अम्मी को देख कर कहा तो अज़ाम को अपने अंदर दूर तक गहरी खामोशी का एहसास हुआ। और बस एक पल, जबकि अगले लम्हे ऐसी हवा चली थी जो दिल की गलियों में सब्ज़ पत्तों के साथ सुर्ख फूल उड़ाए लिए फिर जा रही थी। हैं पुप्पो? कितनी देर बाद उन्होंने तस्दीक के लिए अम्मी से पूछा तो वो कहने लगी, हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम अपने फूफा को समझाओ। क्या कहते हैं फूफा जान? उन्होंने रुक कर पूछा। अभी नहीं, इन्हें पता नहीं है। दोपहर में इसका फ़ोन आया था यहीं आफंदी हाउस से और जाहिर है वो यहाँ आना चाहती होगी कि बाप की ख्वाहिश नाराज़ी के डर से कुछ नहीं बोली। तुम इसे जाकर ले आओ। अम्मी ने कहा तो उन्होंने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया, जबकि राबिया बोल पड़ी, नहीं अम्मी, अज़ाम भाई वहाँ नहीं जाएंगे। तुम जाओ चाय बनाओ। अम्मी राबिया को घूर कर बोली, चाय बन जाएगी, आप अज़ाम भाई को किस मुश्किल में न डालें। ये अब्बू को फ़ाइका के हक़ में हमवार कर लेंगे, लेकिन इन्हें वहाँ जाने को मत कहें। क्यों अज़ाम भाई, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं, अगर फूफो चाहती हैं तो। अज़ाम अपनी फितरत से मजबूर थे कि किसी काम को ना नहीं कह सकते थे। अम्मी की बात छोड़ें, इन्हें इस वक्त से फ़ाइका का ख्याल है। मैडम आफंदी के सारे सितम भूल गई। ये भी कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, इसके बाद भी आप वहाँ जाना चाहेंगे? नहीं अज़ाम भाई, महज अम्मी की बात मानने की खातिर अपनी इज़्ज़त नफ्स को मत कुचलें। फ़ाइका को आना होगा तो खुद ही आ जाएगी, यहाँ से कोई इसे लेने नहीं जाएगा। राबिया तेज़ होकर बोल रही थी और कुछ गलत भी नहीं कह रही थी, इसलिए अम्मी खामोश हो रहीं। चलो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब चाय भी पिला दो। अज़ाम ने इसके खामोश होने पर कहा तो जाते जाते फिर रुक गई। अज़ाम भाई, फ़ाइका आपको फ़ोन ज़रूर करेगी, तब आप इसे अपने यहाँ बुलाकर फिर अपने साथ यहाँ ले आइएगा। हाँ, ये ठीक है। क्यों पुप्पो? अज़ाम ने इसकी तायद करते हुए अम्मी को देखा तो पुरसोच अंदाज में अज़बात में सर हिलाने लगी थी। फ़ाइका, तुम खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। बेगम आफंदी ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए फ़ाइका को मुखातिब करके कहा तो वो कुछ खाइफ सी होकर इन्हें देखने लगी, लेकिन वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई, ना ही किसी और तरफ देखा और यूं ही उठकर चली गईं। फ़ाइका की नज़रें इनके ताक़ुब में दरवाजे तक जाकर पलटीं तो इस्फंदियार पर जा ठहरी, जो खाने से हाथ रोक कर इसे ही देख रहा था। क्या करूं? वो बोली नहीं थी, नज़रों में सवाल उभरा था। चली जाना, लेकिन डरना मत, और ख़बरदार इनके सामने सच बोलने मत खड़ी हो जाना, बल्कि यहीं से सोच कर जाओ कि तुम असफंदियार की मनकूहा हो और किसी भी मुश्किल में तुम बिला झिझक इसफंदियार को पुकार सकती हो, समझी? राहिल ने इसकी नज़रों का सवाल समझकर हौसला देने के साथ तनबीह भी की तो इसने पहले सीने की सांस बहाल की, फिर पूछने लगी, अगर उन्होंने इस माहिरे की बात की तो क्या कहूँ? कह देना इस वक्त मैं मजबूर थी, लेकिन अब मजबूर नहीं हूँ, राहिल ने बड़े आराम से कह दिया। वो देर तक इसे देखती रही, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, तुम नहीं समझ सकते। क्या नहीं समझ सकता? मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं, मैं खुद फेस कर लूँगी। वो कहकर उठ खड़ी हुई तो अम्मा ने टोक दिया, पहले खाना तो खा लो। बस खा लिया, आप मुन्ने को अपने साथ सुला लीजिएगा, मैं आकर उठा लूँगी। वो कहती हुई डाइनिंग रूम से बाहर निकल आई और बेगम आफंदी के बंद दरवाजे को देखते हुए इसकी पहली सोच ये थी कि अपने बच्चे को
लेकर बाहर निकल जाए और फिर दुनिया की भीड़ में कहीं गुम हो जाए। और दूसरी सोच मायूसी लिए हुई थी, लेकिन दुनिया गोल है, मैं भागते भागते फिर यहीं आ पहुंचूंगी, तब और अकेली हो जाऊंगी। कोई तो हो। और इस आखिरी बात ने इसे थोड़ा सा हौसला दिया था, तो पलट कर डाइनिंग रूम की तरफ देखते हुए सोचा कि इसके पुकारने पर इस संध्यार को आने में कितना वक्त लगेगा। चंद सेकंड, और फिर अगले चंद सेकंड में इसने दरमियानी फासला समेट कर बेगम आफंदी के बंद दरवाजे पर दस्तक दे डाली थी। आ जाओ। बेगम आफंदी ने कौन है का सवाल नहीं उठाया था, जैसे यकीन हो कि वही होगी। पूरा दरवाज़ा खोलकर जिस एतमाद से अंदर दाखिल हुई, इससे बेगम आफंदी की पेशानी शिकन आलूद हो गई, और बस एक पल को होंठ भींच कर उन्होंने खुद को फ़ौरन कुछ कहने से बाज रखने की सही की, लेकिन फिर सही तर करके चुपते हुए अंदाज में कहने लगी, तुम्हारी दीदा दिलेरी जाहिर कर रही है कि तुम्हारी पुश्त पर इस फंदियार का हाथ है। इतना जोम है तुम्हें इस पर, क्यों? इसे अपने बदन पर नन्ही नन्ही चूंटियाँ रेंगती महसूस होने लगीं और सीने में सांस भी रुकने लगा था। शहरयार भी तुम पर जान देता था, लेकिन इस पर तो तुम्हें इतना मान नहीं था, जबकि इसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं थी, ना कोई लालच। वो सिर्फ तुम्हें चाहता था, मैंने भी सिर्फ इसे चाहा। वो बेख्तियार कह गई। झूठ मत बोलो। बेगम आफंदी ने एकदम तेज होकर टोका। फिर कहने लगी, सिर्फ इसे चाहा होता तो इसी के नाम पर बैठी रहती। अब तो मैं तुम्हें शहरी की बेवा भी नहीं कह सकती। इसने निचला होंठ दांतों में दबाकर खुद को कुछ कहने से बाज रखा था। और मैं इस फनयार की बीवी से क्या बात करूं? नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ, चली जाओ। बेगम आफंदी ने खुद से उलझते हुए कहा। तो पहले इसने सोचा चुपचाप चली जाए, लेकिन फिर ख्याल आया कि इस तरह तो वो मुसलसल टेंशन में और सहमी हुई रहेगी। जो होना है अभी हो जाए। वो एकदम फैसला करके इनकी तरफ पलटी थी। आप क्या चाहती हैं? मेरा मतलब है मैं शहरी की बेवा नहीं। बेगम आफंदी फ़ौरन टोक कर कहने लगी, मुझे फ़ायका एजाज़ अहमद से बात करनी है। फ़ायका एजाज़ अहमद जो मेरे ऑफिस में काम करती थी और जिसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था। जी, मैं वही फ़ायका एजाज़ अहमद हूँ, और मुझे सब याद है। वो बज़ाहिर इनके मुकाबिल तन कर खड़ी हो गई, जबकि अंदर दिल का आलम यह था कि अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। हूँ। बेगम आफंदी ने इसे सर से पाँव तक देखा, फिर सेफ खोलकर इसमें से एक फाइल निकालते हुए कहने लगी, इस एग्रीमेंट की रूह से तुम्हें बच्चा मुझे देकर यहाँ से चले जाना था। यही तय हुआ था ना हमारे दरमियान? जी। इसके हलक से मुश्किल आवाज़ निकली थी। फिर मैंने शहरी की ख्वाहिश पर अमल किया था। वो इनकी बात सुने बगैर बोल पड़ी। मुझे शहरी ने कहा था कि मैं आपसे दूर चली जाऊँ। झूठ मत बोलो। वो चीखी थी। मैं झूठ नहीं बोल रही। ये इस रोज़ की बात है जब आपने शहरी से कहा था कि मैंने इस पैसे की खातिर इससे शादी की है। इस रोज़ मैंने इसे सारी हकीकत बता दी थी, और इसके लिए आप मुझे इल्ज़ाम नहीं दे सकती, क्योंकि पहल आपने की थी और मुझे अपनी सफाई पेश करनी थी। इसकी धड़कनें धीरे धीरे मामूल पर आ रही थी, जिससे अब इसे बोलने में आसानी हो रही थी। और फिर शहरी ही ने तुम्हें इस फंदियार का पता दिया होगा कि जाकर इससे शादी कर लेना। उन्होंने चुपते हुए लहजे में कहा। नहीं, इस फंदियार की तलाश ज़रूर थी, लेकिन इसे आखिर तक मालूम नहीं हो सका था कि वो कहाँ है। इसने कहा तो वह हनूज इसी अंदाज में पूछने लगी, तो तुम कैसे इसके पास पहुंच गई? मैं इस फंदियार के पास नहीं गई थी। मेरी मुलाकात डॉक्टर राहिल से हुई थी, और यहाँ आने तक वो डॉक्टर राहिल ही था। इसने जिद होकर कहा। डॉक्टर राहिल? बेगम आफंदी ने कुछ देर सोचा और जैसे समझ कर सर झटका था, फिर से देख कर कहने लगी, बहरहाल मुझे राहिल या इस फंदियार से कोई गर्ज नहीं। मेरा मामला तुम्हारे साथ है। जी, और मैं सुनना चाहती हूँ कि आप क्या चाहती हैं। तुम जानती हो, लेकिन अब तुम कहोगी कि यही तुम्हारा घर है, और ये ठीक भी है। मैं तुम्हें यहाँ से बेदखल नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। बेगम आफंदी ने ठहर ठहर कर कहा तो इसने बेख्तियार पूछा, कहाँ? लंदन। शहरी के पास, ठीक है ना? उन्होंने इससे तायद चाही, लेकिन इसकी समझ में नहीं आया क्या कहे, बस इन्हें देखे गई। तुम्हारा हाथ में पकड़ी फाइल वापस सेफ में रखते हुए अपने आप पर बोलने लगी, कुछ देर पहले मैं लंदन गई थी तो मुझे वहाँ शहरी बहुत अकेला लगा था, और इस वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं शहरी के बच्चे के साथ वहीं जाकर रहूँगी। नहीं, ये नामुमकिन है। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। क्या क्या नामुमकिन है? बेगम आफंदी अनजान बनकर इसे देखने लगी। मैं बच्चे को खुद से अलग नहीं कर सकती। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, इस वक्त जब तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था। बेगम आफंदी का अंदाज ऐसा था जैसे अब कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त मैं मजबूर थी शहरी की मोहब्बत में। इसने कहा तो तंजन बोली, शहरी की मोहब्बत में? हाँ, और आप ये क्यों भूल रही हैं कि माता माँ बनकर ही जागती है। इससे पहला एहसास नहीं होता। जब मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया था सब मुझे सिर्फ शहरी का ख्याल था, इतने आगे का तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो पहली बार इनके साथ आराम और
طویل گفتگو کر رہی تھی۔ میں یہ سب نہیں سننا چاہتی، بیگم آفندی نے ٹوکا تو قدر رک کر کہنے لگی، آپ لندن جانا ملتوی کر دیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بچہ آپ کے پاس رہے گا اور مجھ سے دور بھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہو سکتا تھا اگر جو بیگم آفندی کچھ کہتے کہتے رک گئیں اور چند لمحے سوچنے کے بعد کہنے لگیں، میں ایک شرط پر بچہ تمہارے پاس چھوڑ سکتی ہوں۔ یا اللہ! وہ اندر ہی اندر خائف ہو گئی کہ جانے اب کیا شرط ہو۔ بیگم آفندی قصداً خاموش رہ کر انتظار کرنے لگی کہ وہ پوچھے گی تبھی بتائیں گی، اور اس سے زیادہ صبر نہیں ہو سکا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی، شرط؟ کیسی شرط؟ اگر اسفندیار ہر شے سے دستبردار ہو جائے تو میں وہ ایگریمنٹ پھاڑ دوں گی، تم بچہ اپنے ساتھ لے جانا۔ بیگم آفندی نے شرط بتا کر پھر سے چکرا دیا تھا۔ اس نے ایک دم ہونٹ بھینچ لیے، ورنہ کہنے جا رہی تھی کہ میرا ان سے کیا تعلق، پھر سنبھل کر بولی، اسفندیار شاید نہیں مانیں گے، تمہاری خاطر بھی نہیں، انہوں نے جتانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ سوچ لو، یہی ایک راستہ ہے، اور میں تمہیں زیادہ وقت میں بھی نہیں دوں گی، جتنی جلدی ہو سکے اسفندیار سے منوا کر ان سب کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ مجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کے حتمی انداز پر وہ اندر ہی اندر سہم گئی تھی، پھر بہت ہمت کر کے بولی، تب بھی لہجے میں حد درجہ عاجزی تھی، اسفندیار میری نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ تم بیوی ہو اس کی، کئی حربے استعمال کر سکتی ہو۔ وہ اگر تم سے محبت کرتا ہے تو ضرور تمہاری بات مان لے گا، اور ہاں، یہ سب تمہیں اپنے طور پر کرنا ہے۔ کہیں غلطی سے بھی میرا نام لیا تو پھر… انہوں نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی تھی، لیکن ان کی آنکھوں سے جو مکاری جھلک رہی تھی اس سے وہ سر تپا کانپ گئی تھی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ بیگم آفندی یکدم انجان بن گئی۔ وہ بمشکل تمام خود کو گھسیٹتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل آئی اور لاؤنج میں رک کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ راحل ساری باتیں جاننے کے لیے اس کے انتظار میں بیٹھا ہوگا، اور ابھی وہ اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی، اور ابھی تو وہ اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن بچہ اماں کے پاس تھا، جسے لینے کے لیے اسے ان کے کمرے میں جانا ہی تھا، اس لیے خود پر قابو پانے کے بعد وہ بہت عجلت ظاہر کرتے ہوئے اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جیسے بہت نیند آ رہی ہو۔ اماں اور علیشبہ کے درمیان بچہ سو رہا تھا، اور وہ بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سوری، میری وجہ سے تم… وہ کہتے ہوئے بچے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھنے لگی تھی کہ اس نے مسیری پر پاؤں رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ کیا ہے؟ اس نے قصداً جھنجھلاہٹ ظاہر کی، جسے وہ یکسر نظر انداز کر کے پوچھنے لگا، کیا کہہ رہی تھی مادام؟ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی خاص بات نہیں، بس حال احوال پوچھتی رہی۔ اتنی دیر تک صرف حال احوال؟ اس نے پہلے پاؤں نیچے گرایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور تم بھی اب سو جاؤ، اس نے کہا تو وہ پوچھنے لگا، کہاں سو گی؟ اپنے کمرے میں، اس نے کہہ کر احتیاط سے بچے کو اٹھا لیا۔ تم بھول رہی ہو کہ… میں کچھ نہیں بھول رہی، وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، اور ماما کو بھی میں ہی جواب دوں گی۔ کیا کیا کہو گی؟ ابھی تو میں صرف تم سے کہوں گی، شب بخیر۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے نکل آئی اور اپنے کمرے میں آ کر ہی سانس لی تھی، پھر پہلے بچے کو لٹایا، اس کے بعد دروازہ اندر سے لاک کر کے لائٹ بھی آف کر دی، تو کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ پھر بھی اس نے نائٹ بلب آن نہیں کیا، اور یوں ہی اندھیرے میں چلتے ہوئے کھڑکی کے قریب آ گئی اور دھیرے دھیرے پردے کھینچ کر کھڑکی کھولی تو باہر آسمان بھی گیا تھا، جو اس کے اندر نئی عجیب جگہ تھی۔ گور اندھیاروں نے اسے مایوسیوں میں دھکیل دیا تھا، اور اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کتنی دیر بعد اس کا ذہن سوچنے پر آمادہ ہوا تھا۔ میں ماما کی طرح خود غرض نہیں بن سکتی، مجھے بھی ان جیسا بنا دے، اپنے مفاد کے لیے میں ہر ایک کی خوشی داؤ پر لگا دوں۔ اسفندیار جو طویل بن باز کاٹ کر اپنے گھر لوٹا ہے، اسے اپنی محبت میں الجھا کر ہر شے سے دستبرداری کا وعدہ لے لوں، یہ کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ وہ یوں بھی میری محبت میں گرفتار ہے، مان جائے گا، مجھے یہی کرنا چاہیے۔ ماما کو اپنے پوتے سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں صرف دھن دولت سے پیار ہے، اور صرف اس کی خاطر وہ پوتے پر قبضہ جمانا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا کریں گی اتنی دولت، کچھ بھی کریں مجھے کیا، البتہ میں ان کی طرح پلاننگ کر سکتی ہوں۔ جب اسفندیار مجھ سے کہے گا، سنو، مجھ سے شادی کرو گی، اور میں کہوں گی ایک شرط پر… وہ اپنی بات پر ایک لہجے کو ٹھٹکی، پھر جیسے محظوظ ہو کر مسکرانے لگی تھی۔ وہ رات کے آخری پہر کہیں جا کر سوئی تھی، جب ہی معمول کے مطابق اٹھ نہیں سکی، اور پتہ نہیں کسی نے اٹھایا بھی تھا کہ نہیں۔ جب خود سے اس کی آنکھ کھلی، اس وقت گھڑی کی دونوں سوئیاں 12 کا انصاف کراس کر چکی تھیں۔ پھر بھی وہ اٹھنے میں سستی کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی بچی کا خیال آیا فوراً بستر چھوڑا، تیزی سے کمرے سے نکلتے ہی وہیں رک گئی، کیونکہ سامنے لاؤنج میں کافی لوگ تھے جن کے ساتھ اماں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ان سب پر ڈالی
फिर अलिशबा की गोद में बच्चे को देखा तो मुतमईन होकर उल्टे पैरों वापस कमरे में आ गई और पहले हाथ मुंह धोया, फिर मुलाजमा को बुलाने का सोच रही थी कि अलिशबा इसके पीछे राहिल भी आ गए और बड़े आराम से सोफा पर बैठते हुए बोला, खैर से उठ गई? कौन आया है? इसने यकसा नज़रअंदाज करके अलिशबा से पूछा। अम्मा की बहनें हैं और इनकी बेटियां और बेटे। अलिशबा ने बताया तो बेसाख्ता मुस्कुराई। अम्मा की बहनें तुम्हारी कुछ नहीं लगती, खाला हैं। अलिशबा को नए घर की तरह नए रिश्ते भी अजनबी लग रहे थे। तो खालाएँ कहो ना। अच्छा तुम अपने कमरे बच्चे को पकड़ो, बहुत देर से तंग कर रहा है। अलिशबा बच्चा इसकी गोद में डालकर पूछने लगी, नाश्ता करोगी? नहीं, लेकिन अगर चाय मिल जाए तो क्या बात है? राहिल ने फ़ौरन इसकी बात उचक ली। अलिशबा अच्छी सी चाय, बल्कि जो मुलाजमा है ना, क्या नाम है इसका, वो बहुत अच्छी चाय बनाती है, इससे कहो। मैं नहीं कहती इससे। क्यों? बस मैं इसे इधर भेज देती हूँ, बाजी तुम खुद कह देना। अलिशबा कहते हुए चली गई तो उसे देख कर बोली, अलिशबा यहाँ आकर बोर हो गई है और परेशान भी, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगी। राहिल ने लापरवाही से कहा, तुम अगर पहले से इसे बता देते तो इसके अंदर शौक़ और तजस्सुस होता, फिर वो यहाँ आकर खुश भी होती। दूसरे किसी मौजू से बचने की खातिर इसी बात को बढ़ाने की गर्ज से बोली, लेकिन राहिल ने सिर्फ हूँ कहने पर इक्तफा किया। फिर अचानक याद आने पर बोला, अरे हाँ, कल तुम्हारी बहन का फ़ोन आया था। कब? जब तुम मुझसे लड़कर कमरे में बंद हो गई थी। इसने कहा तो अनसुनी करके पूछने लगी, कौन? सोनी थी? नहीं, राबिया। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मेरा मतलब है कोई ख़ास बात नहीं की, बस हाल अहवाल पूछा। फिर बजाय सीधे सादे अंदाज में इसकी बात दोहरा गया तो अंदर ही अंदर जज्बुज होकर कहने लगी, बोली, कुछ नहीं। सुनो, तुम अपने मैके कब जाओगी? कदर तौक़ुफ़ से राहिल ने इसे मुतवज्जा करके पूछा। क्यों? क्यों का क्या मतलब? अपने घर वालों से नहीं मिलोगी? मिलना तो चाहती हूँ, लेकिन वो इसी कदर कहकर खामोश हो गई। लेकिन क्या? सास से डरती हो? इसने टोका तो नफ़ी में सर हिलाकर कहने लगी, नहीं, अब्बू से। जब तक इनकी नाराज़ी दूर नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगी। इनकी नाराज़ी अपने आप तो दूर नहीं होगी, तुम सामने जाकर कुछ हालात बताओगी तब ना। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझ में इनका सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसने कहा। तभी मुलाजमा चाय लेकर आ गई तो उसे देखकर पूछने लगी, मामा घर पर हैं? नहीं जी, वो सुबह 9 बजे चली गई थी। राहिल ने मज़ीद बताया तो वो मुलाजमा को जाने का इशारा करके पूछने लगी, तुम नहीं गए? मेरा प्रोग्राम तो था, लेकिन फिर खाला वगैरह आ गई। अब देखो दोपहर का खाना खा कर निकलूँगा। राहिल ने चाय का कप उठाते हुए बताया तो इसकी तकरीर में इसने भी अपना कप उठा लिया और 2-3 घूंट लेने के बाद बज़ाहिर सीधे सादे अंदाज में पूछने लगी, तुम बिज़नेस वगैरह कैसे देखोगे? आई मीन तुम डॉक्टर हो और मेरा ख्याल है बिज़नेस के अलीबे से भी वाकिफ़ नहीं होगे। तुम्हारा ख्याल ठीक है, फिर देखो क्या करता हूँ। राहिल का अंदाज भी सरसरी था। मेरा मशवरा मानो तो अपना क्लिनिक सेट कर लो। वो भी करूँगा से क्या मतलब? दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? क्यों, तुम मेरा साथ नहीं दोगी? वो कप ट्रे में रख के इसे देखने लगा था। मैं तो बस थोड़े दिन में ही यहाँ हूँ, इसने कुछ और सोच कर कहा था और वो असल बात पर आ गया। इसका मतलब है रात मैडम के साथ तुम्हारा मामला तय हो गया। कैसा मामला? इसका दिल एक बारगी बड़ी ज़ोर से धड़का था। अनजान मत बनो, और जब सारे हालात मुझे बता चुकी हो तो अब क्यों छुपा रही हो? बताओ, रात मैडम ने क्या कहा? इसने धीरे से टोक कर पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ कहेंगी तो बता दूंगी। वो नज़रें चुरा गई। वादा? कोई वादा नहीं करूंगी। वो उठ खड़ी हुई। चलो तुम्हारी खालाओं से मिल लूँ। कोई ज़रूरत नहीं, यहीं बैठी रहो, इसने कदर सख्ती से रोका। तो ताज्जुब से पूछने लगी, क्यों? ख्वामखा उल्टे सीधे सवालात करेंगी, तुम परेशान हो जाओगी। जब तक वो मौजूद हैं तुम कमरे से मत निकलना, मैं खाना भी यहीं भिजवा दूंगा। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ, फिर दरवाजे तक जाकर पलटा था। सुनो, अब मैडम के साथ कोई मायदा करने से पहले मुझसे मशवरा ज़रूर कर लेना। वो इसे देखते रही।